Good morning, students. How are you? I hope you are fine. I am Dhanaji Raut sir from Solake High School, Barshi, District Solapur. Today, we are going to learn the most important literary devices, that is figures of speech. From the previous lecture, we learnt some of them. Now continue the remaining figures of speech, their definitions, meanings and examples. विद्यार्थी मित्रांनो, परीक्षेच्या दृष्टीने ॲप्रिसिएशन या प्रकारामध्ये या ॲक्टिव्हिटीमध्ये आपल्याला फिगर्स ऑफ स्पीच ओळखा असा एक गुणासाठी मुद्दा आहे आणि त्या मुद्द्याला अनुसरून हा टॉपिक आपल्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. मागील तासाला आपण काही त्याचे प्रकार, त्याची व्याख्या आणि अर्थ उदाहरणे अभ्यासलेले आहेत. नाउ कंटिन्यू द रिमेनिंग टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच विथ द हेल्प ऑफ PowerPoint presentation. Students, from the previous period we learned figures of speech. So considering from the point of examination, all the figures of speech are not important, but there are, according to me, there are 24 figures of speech, but some of them are important in the point of examination. That's why I don't want to tell you all the types of figures of speech, but the most important figures of speech considering from the point of examination, and these figures of speech are important regarding your examination. विद्यार्थी मित्रांनो, मागील लेक्चरला आपण फिगर्स ऑफ स्पीच मधील काही अलंकार अभ्यासलेले होते. आज आपण तिथून पुढचे अलंकार अभ्यासणार आहोत. त्यासाठी नेक्स्ट टाइप आहे ॲलिटरेशन. ॲलिटरेशन याला मराठीमध्ये आपण अनुप्रास अलंकार असे म्हणतो. या अलंकाराची व्याख्या आपण अगोदर अभ्यासूया. अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफर्ड लर्नर्स डिक्शनरी, alliteration is the figures of speech. In these figures of speech, the use of the same letter or sound at the beginning of words are close together. Another definition of alliteration is the repeating of consonant sounds right next to each other, which creates a memorable or melodic effect. मराठीमध्ये ही व्याख्या आपण थोड्या वेगळ्या पद्धतीने अभ्यासूया. मराठीमध्ये या व्याख्येचा अर्थ असा आहे की वेगवेगळ्या शब्दांच्या सुरुवातीला समान ध्वनी निघणारे अक्षर पुन्हा पुन्हा जर आलेले असेल तर त्या वाक्यामध्ये किंवा ओळीमध्ये ॲलिटरेशन हा फिगर ऑफ स्पीच वापरलेला असतो. मराठीमध्ये त्याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. एक विनोदाचा भाग म्हणून तुम्हाला ते उदाहरण मी सांगतो आहे. उदाहरण असं आहे, पहा. काकाने काळ्या कोटातील काळे कागद काळ्या कात्रीने करकर कापले. सांगा बरं, याच्यामध्ये कोणता साऊंड रिपीट झालेला आहे? यस, क साऊंड हा रिपीट झालेला आहे. तर अशा पद्धतीने अनेक उदाहरणे आपल्याला इथं देता येतील की ॲलिटरेशन याला अनुप्रास अलंकार असं म्हटलं जातं. इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द रिपीटिंग consonant sounds are repeated for pleasing effect. याच्यामध्ये पहिलं जर उदाहरण आपण विचारात घेतलं, she sails on the seashore. Which sound is repeated in this sentence? Yes, you are right. S sound is repeated in this sentence for creating musical effect. You know that in the beginning we learned that figures of speech is
a figurative language, and figurative language is used to add the beauty of language or the beauty of poetic devices. So alliteration हे एक फिगर ऑफ स्पीच आहे आणि त्याचा वापर हा कवितेमध्ये जो मेलोडिक इफेक्ट आहे, म्युझिकल इफेक्ट जो आहे तो क्रिएट करण्यासाठी या प्रकारे याचा वापर केला जातो. नेक्स्ट, when we read the poem comparisons, there are some sounds are repeated in the sentence. विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हा आपण कवितेमध्ये किंवा कवितेच्या ओळींमध्ये अलिटरेशन हे फिगर्स ऑफ स्पीच वापरलेले आहे, हे कसे ओळखतो? बऱ्याच वेळा असं होतं की मुले काय विचारात घेतात, द बिगिनिंग लेटर ऑफ एव्हरी वर्ड, बट हिअर डोंट थिंक अबाउट द बिगिनिंग लेटर ऑफ एव्हरी वर्ड. हिअर instead of letter we should consider the sound. In this sentence, she sails on the seashore. Here the sound s is pleasingly repeated to create musical effect. Sound is important, letter is not important, because there are some words the first letter is not pronounced, the letter is silent. Psychology, here the word begins with P, but the letter P is silent. Psychological parrot, when we consider these two phrases, some students think that P and P, both the letter begin with the letter P, but the pronunciation is different. Psychology is pronounced with the letter yes, and the parrot pronounced with the letter P. So don't make mistake while identifying alliteration, the figure of speech in a line. The sound is important, the letter is not important, the sound is most important. विद्यार्थी मित्रांनो, एक गोष्ट लक्षात घ्या, जेव्हा एखाद्या ओळीमध्ये किंवा वाक्यामध्ये अनुप्रास हा अलंकार वापरलेला आहे तेव्हा आपण कॉन्सोनंट साऊंड विचारात घ्यायचा आहे, ध्वनी विचारात घ्यायचा आहे, लेटर आपण विचारात घ्यायचं नाही. त्या लेटरचे जे ध्वनी आहेत ते ध्वनी विचारात घ्यायचे आहेत. When we read the poem comparison, there are some examples of alliteration. When we read the poem What is Success, in this poem the poet has used the figure of speech alliteration. Now this is a very simple figures of speech. With the help of definition we can identify alliteration from the lines or from the poem. Next type of figure of speech is antithesis. Antithesis ला आपण मराठीमध्ये विरोधाभास अलंकार असं म्हणतो. Antithesis is a literary technique that places opposite things or ideas next to one another in order to draw out their contrast. In short, two opposite ideas or two opposite things are used in a sentence to draw our attention at that time or when the figure of speech is used antithesis. विरोधाभास या अलंकारामध्ये दोन ज्या विरुद्ध कल्पना असतात किंवा विरोधार्थाचे जे शब्द असतात ते शब्द या अँटिथेसिस अलंकारामध्ये वापरलेले असतात हे लक्षात घ्यायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल, मॅन प्रपोजेस, God disposes. In this example, proposes and disposes, these are two opposite words, and these two opposite words are used in the same sentence to draw out their contrast. Here the figure of speech is antithesis. Next example, to hear is human, to forgive is divine. Here you know that to hear is human, to forgive is divine. Human and divine are two different things. These are two different ideas, and these ideas are put together to draw the attention of reader or to draw out the contrast. We know that two opposite ideas are put together to create the language more effective and powerful. At that time, antithesis is the figure of speech used in a sentence, in a line or in a poem. Next type of figures of speech, that is hyperbole.
Hyperbole is a figure of speech which is used to draw or to exaggerate something more effectively. Hyperbole याला आपण मराठीमध्ये त्याला आपण अतिशयोक्ती अलंकार असं म्हणतो, जेथे एखादी गोष्ट किंवा एखादी संकल्पना आहे त्यापेक्षा अधिक फुगवून किंवा आहे त्यापेक्षा अधिक अतिरेक करून ती मांडलेली असते, तेव्हा तेथे हायपरबोली हा अलंकार वापरलेला असतो, हे लक्षात घ्यायचं आहे. म्हणजे बऱ्याच वेळा आपल्याला कवितेमध्ये किंवा वाक्यांमध्ये या हायपरबोली वाक्याचा वापर केलेला आढळून येतो. आय टोल्ड यू थाउजंड्स ऑफ टाइम हे वाक्य आपण वारंवार वाचतो. मी तुला 1000 वेळा सांगितलेलं आहे, पण प्रत्यक्षात आपण 1000 वेळा सांगितलेलं असतं का? नो. हिअर द थिंग इज ओव्हरस्टेटेड. The thing is overstated at that time. Hyperbole, figure of speech is used. The words or ideas are overstated or exaggerated to create emphasis and humor. विनोद निर्मिती करण्यासाठी देखील या अलंकाराचा वाक्यामध्ये किंवा ओळीमध्ये वापर केला जातो. See the example. Her brain is the size of a pea. Pea means वाटाणा. वाटाणा आपल्याला माहित आहे. Actually the size of brain is not the size of a pea, but the thing is compared, the thing is overstated, the statement is overstated to create emphasis or to create humor, and that's why here the example is given, her brain is the size of a pea. तर हायपरबोली हा एक अलंकार महत्वाचा आहे, त्याच्यामुळे भाषेचे सौंदर्य वाढते आणि परीक्षेच्या दृष्टीने आपल्या पुस्तकातील ज्या पोएम्स आहेत त्या पोएम मध्ये देखील हा अलंकार वापरलेला आहे, हे तुमच्या लक्षात येईल. नेक्स्ट टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज ऑनोमोटोपिया. ऑनोमोटोपिया इज अ वर्ड दॅट साउंड्स लाईक व्हॉट इट मीन्स. याला आपण मराठीमध्ये ध्वनी अनुकरण अलंकार असे देखील म्हणतो, हे लक्षात घ्या. इट इज व्हेरी सिंपल टू आयडेंटिफाय ऑनोमोटोपिया इन अ लाईन और सेंटेन्स. हाऊ? With the help of example, we come to know that how easy it is to identify onomatopoeia in a sentence or line. See the example. A little duck says quack quack. Here, the sound quack quack helps us to identify the figure of speech onomatopoeia. जेव्हा ज्या ओळीमध्ये ध्वनी किंवा आवाज दर्शक शब्द वापरलेले असतात तेथे ऑनोमोटोपिया हा अलंकार असतो. हे मराठीमध्ये आपण जर लक्षात ठेवलं तर इट इज व्हेरी इझी टू आयडेंटिफाय ऑनोमोटोपिया इन अ लाईन और सेंटेन्स. अनदर एक्झाम्पल. डोर क्लोज्ड विथ अ बँग. बँग क्रिएट्स और बँग क्रिएट्स साउंड. इट इज द वर्ड दैट क्रिएट्स साउंड. With the help of the word bang, we identify the figure of speech onomatopoeia is used in a sentence. In these lines, the words show sound. या वाक्यामध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर आवाज दर्शवणारे शब्द या वाक्यामध्ये वापरलेले आहेत आणि त्यावरून ऑनोमोटोपिया हे फिगर ऑफ स्पीच आयडेंटिफाय करणं हे सोपं जातंय. हा देखील अलंकार आपल्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे. त्याचबरोबर कवितेचे किंवा भाषेचे सौंदर्य वाढवण्यासाठी देखील या अलंकाराचा वापर वाक्यामध्ये केला जातो. नेक्स्ट टाइप पण. पण याला आपण मराठीमध्ये श्लेष अलंकार असे म्हणतो. पण याला एक दुसरा शब्द पर्याय आहे, शब्दकोटी. अ पण बिफोर रिडिंग द डेफिनेशन आय वुड लाईक टू टेल यू. पण याचा मराठी मध्ये अर्थ आहे श्लेष अलंकार, की त्याला दुसरा एक शब्दकोटी असा पण शब्द आहे की जेथे एकाच शब्दाचे वेगवेगळे अर्थ निघत असतील तेथे पण असते. म्हणजे एकच शब्द पण वेगवेगळ्या अर्थाने वापरून चमत्कृती निर्माण होते, हे या अलंकारावरून लक्षात येते. मराठीमध्ये बऱ्याच वेळा 2 अर्थाचे शब्द असे वापरले जातात. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे आपल्या मराठीतील सुप्रसिद्ध अभिनेते दादा कोंडके यांच्या बोलण्यातून आपल्याला 2 अर्थ निघतात. तर अशाच 2 अर्थाचे जर शब्द त्या वाक्यांमध्ये वापरलेले असतील तर त्याला पण अलंकार असे म्हटले जाते. उदाहरणार्थ मराठीमध्ये विनोद म्हणून एक सांगतो, आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाना. तर या शब्दामध्ये 2 अर्थ निघतात.
इंग्रजीमध्ये पण अशा प्रकारचे काही एक्झाम्पल्स आहेत. पहा इथे आणखी एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला देतो. दे हॅव मेनी फॅन्स. फॅन्स या शब्दाचे दोन अर्थ आहेत. हिअर फॅन्स हॅव टू मिनिंग्स. वन इज अ फॅन मीन्स अ डिव्हाइस दॅट मेक्स द टेम्परेचर कूल. आपल्या घरातील जो फॅन आहे तो एक अर्थ आहे. सेकंड इज अ फॅन मीन्स ॲडमायरर. म्हणजे आपला आवडता जो असतो, स्तुती करणारा जो असतो त्याला आपण फॅन म्हणतो. तर अशा पद्धतीने एकाच शब्दाचे जर दोन अर्थ त्या वाक्यामध्ये निघत असतील तर त्याच्यामध्ये पण हा अलंकार वापरलेला असतो हे लक्षात घ्यायचं आहे. सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल. वाय कुडंट द बायसिकल स्टँड अप ऑन इट्स ओन. या वाक्यामध्ये देखील तुमच्या लक्षात येईल इट वॉज टू टायर्ड. टायर्ड हॅज टू मिनिंग्स. टायर्ड हॅज टू मिनिंग्स. वन इज tired means the bicycle is having two tires and another is it is too tired. असा याचा अर्थ इथे घ्यावायचा आहे. टायर्ड याचे दोन अर्थ इथे घेतलेले आहेत. म्हणजे जेव्हा एखाद्या शब्दातून डबल मिनिंग आपल्याला प्राप्त होतं किंवा दोन वेगळे अर्थ आपल्याला प्राप्त होतात तेव्हा ते पण या अलंकाराचे उदाहरण असते हे तुमच्या लक्षात येईल. Pun is used to create humor or to create the language more effective and more powerful. Next type of figure of speech is paradox. Paradox is similar to antithesis. Paradox हा जो अलंकार आहे त्याला आपण विरोधाभास अलंकार असंच म्हणतो. तर इट इज सिमिलर टू antithesis. Antithesis हा अलंकार जेव्हा आपण अभ्यासला होता त्याचप्रमाणे paradox हा देखील अलंकार आहे. A paradox is a statement that appears to contradict itself but contains some truth, theme or honor. For example, all animals are equal, but some animals are more equal than others. Paradox हा जो अलंकार आहे तर याच्यामध्ये देखील जो आपण antithesis हा जो अलंकार अभ्यासलेला होता त्याच पद्धतीने हा एक अलंकार आहे. ओळीतील सुरुवातीला किंवा शेवटच्या शब्दात परस्पर विरोधी संकल्पना किंवा विचार मांडलेले असतात तेव्हा तिथे पॅराडॉक्स अलंकार असतो हे आपल्याला लक्षात येते. आपल्या याच्यामध्ये 10वीच्या परीक्षेमध्ये मोशन डायरेस्ट हे एक लाईन आहे. त्याच्यामध्ये मोशन आणि रेस्ट हे दोन परस्पर विरोधी शब्द त्या ठिकाणी वापरलेले आहेत. किंवा अ चाइल्ड इज अ फादर ऑफ मॅन अशा प्रकारची एक प्रोवर्ब आहे इंग्रजीमध्ये. त्याच्यामध्ये पण चाइल्ड आणि मॅन टू opposite ideas are used in a same line. It is the example of paradox. The two contrasting actions or when the two contrasting ideas are used in a same line, it is the example of paradox. हे आपण इथं विचारात घ्यायचं आहे. Don't confuse while identifying paradox and antithesis from the line. इथे एक गोष्ट आपण लक्षात घ्यायची आहे की ओळीतील सुरुवातीच्या किंवा शेवटच्या शब्दात परस्पर विरोधी विचार किंवा विसंगत अशा संकल्पना जर मांडलेल्या असतील तर तेथे पॅराडॉक्स अलंकार असतो हे लक्षात घ्यायचं आहे. तर्कबुद्धीने जर विचार केल्यास ह्या दोन्ही गोष्टी सत्य निघतात. हे आपण थोडंसं ऍडिशन तिथं करायचं आहे आणि त्यावरून आयडेंटिफाय करायचं आहे की विच फिगर ऑफ स्पीच इज युज्ड इन द लाईन. नेक्स्ट टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज anaphora. Anaphora is a figure of speech when many phrases or verses start with the same sound. It is known as anaphora. म्हणजे एखाद्या ओळीमध्ये काही फ्रेजेस असतील किंवा काही वर्सेस असतील तर तेच शब्द पुन्हा पुन्हा जर वापरलेले असतील तर ते anaphora या अलंकाराचे उदाहरण असते हे आपण इथं लक्षात घ्यायचं आहे. तर हे थोडंसं रिपिटिशन या अलंकाराप्रमाणेच हा पण अलंकार आहे. anaphora या अलंकारामध्ये एक्झाम्पल जर तुम्ही पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येईल की इथे देखील आय केम, आय सॉ, आय कॉन्कर्ड. which word is repeated here? I came, I saw, I conquered. In this sentence the word is repeated thrice. I to create musical effect or to add the beauty of the language. Second example, we shall not stop, we shall go on and on, we shall move forward. Here
we shall. This phrase is repeated thrice to create musical effect or to create or to add the beauty of the nature. That's why anaphora, the figure of speech, is used in the both sentences. Next type of figure of speech is irony. Irony हा देखील एक अलंकाराचा महत्त्वाचा प्रकार आहे की जो परीक्षेच्या दृष्टीने आपल्याला महत्त्वाचा आहे किंवा आपल्या परीक्षेमध्ये आपल्याला अलंकार ओळखा किंवा ॲप्रिसिएशन मध्ये अलंकाराचा प्रकार लिहा, यासाठी हा देखील अलंकार महत्त्वाचा आहे. त्याला मराठीमध्ये आपण अन्योक्ती अलंकार असं देखील म्हटलं जातं. सी द डेफिनेशन. इफ यू यूज टर्म्स दॅट कॉन्ट्रास्ट विथ व्हॉट यू से अँड व्हॉट यू डू, it is known as irony. It's like a difference between what is said and what is meant. यामध्ये या अलंकाराचा वापर उपरोधी कथनांमध्ये किंवा निंदनात्मक कथनांमध्ये केला जातो. बोलणाऱ्याने बोललेले वाक्य जे आहे आणि त्या वाक्याचा वास्तविक अर्थ यात विसंगती असते, त्यात एक दुसराच अर्थ दडलेला असतो, तर त्याला त्यासाठी या अलंकाराचा वापर केला जातो. उदाहरणार्थ मराठीमध्ये जर आपण याचं उदाहरण गेलं तर आपल्याला एक उदाहरण सांगता येईल. हिंदीमध्ये एक वाक्य आहे, त्या वाक्यावरून या अलंकाराचा वापर कसा केला जातो हे तुमच्या अधिक लक्षात येईल. उड जाएगा एक दिन पंछी रहेगा पिंजरा खाली. याचे दोन अर्थ निघतात. वास्तविक जे आपल्याला अर्थ आहे तो काय आहे? वास्तविक अर्थ जर पाहिला तर पिंजऱ्यातून पक्षी उडून जाणे असा आहे. पण दुसरा जो अर्थ त्यामध्ये दडलेला आहे तो म्हणजे आपल्या शरीरातून प्राण निघून जाणे असा दुसरा एक अर्थ त्यामध्ये दडलेला असतो. तेव्हा या आयरनी या अलंकाराचा वापर केला जातो. इंग्रजीमध्ये काही एक्झाम्पल्स आहेत, ते आपण एक्झाम्पल्स पाहूया. थँक यू फॉर डिफिटिंग मी. थँक यू फॉर डिफिटिंग मी. इन दिस एक्झाम्पल द रियल मिनिंग इज डिफरंट फ्रॉम द हिडन मिनिंग. Second, I am the happiest person in the world as I am single or living lonely. In this sentence or in this example, the real meaning is different from the hidden meaning, and he was so intelligent that he could not get any job. See the example. This is the example that helps you to understand irony very well. I will repeat the example. He was so intelligent that he could not get any job. या वाक्यामध्ये तो इतका हुशार आहे की त्याला कोणताही जॉब मिळू शकत नाही. जेव्हा आपण असं वाक्य बोलतो तर याच्यामध्ये दोन अर्थ दडलेले असतात. वास्तविक अर्थ वेगळा असतो की एवढा हुशार आहे की त्याला त्याच्या पात्रतेचा जॉब या जगामध्ये उपलब्ध नाही असा एक अर्थ होतो, आणि दुसरा दडलेला जो अर्थ आहे तो इतका हुशार आहे की त्याला जॉब मिळू शकत नाही. यामध्ये आपल्या लक्षात येईल की उपरोधिकपणे असं बोललेलं असतं, तेव्हा या आयरनी या अलंकाराचा वापर केलेला असतो. सी द नेक्स्ट टाइप, इन्व्हर्शन. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फिगर्स ऑफ स्पीच रिगार्डिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्झामिनेशन. इन्व्हर्शन याला आपण मराठीमध्ये व्युत्क्रम अलंकार असं म्हणतो. मराठीमध्ये मी का सांगतोय? कारण अशाच प्रकारचे अलंकार तुम्हाला मराठी या भाषा विषयामध्ये आहेत की जेणेकरून मराठीमध्ये आणि इंग्रजी याचा जर आपण कोरिलेशन जर विचारात घेतलं तर देअर आर मेनी थिंग्स कोरिलेटेड विथ इच अदर. मराठीमध्ये आणि इंग्रजीमध्ये काही अलंकार असे आहेत की त्याच्या कोरिलेशनने काही गोष्टी आपल्याला अधिक चांगल्या प्रकारे स्पष्ट होतात. त्यामुळे मी तुम्हाला त्याचे मराठीतून पण अर्थ आणि व्याख्या मी तुम्हाला सांगत आहे. इन्व्हर्शन मीन्स व्युत्क्रम, मराठीमध्ये अर्थ घ्यायचा आहे. An inversion occurs when the writer changes the normal word order of words. Can you tell me what is the normal word order of English, or what is the normal word order? Yes, you are right. Subject, verb and object. Generally, when we read, we come across many examples of this construction. इंग्रजीमध्ये जर आपण नॉर्मल वर्ड ऑर्डर पाहिली तर ती असते सब्जेक्ट, वर्ब आणि ऑब्जेक्ट. बट दिस ऑर्डर इज चेंज्ड. द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इज सुटेबली रिअरेंज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फसिस और राइम. When the prose order means subject, verb and object.
when the prose order of the words in a sentence is not correct, it is changed, the figure of speech is inversion. आपल्याला माहित आहे की इंग्रजीमध्ये जो शब्दांचा क्रम आहे तो कसा असतो, कर्ता, त्यानंतर क्रियापद आणि शेवटी कर्म असते. पण जेव्हा कवितेमध्ये अशी नॉर्मल ऑर्डर बदललेली असते, चेंज केलेली असते, तेव्हा त्याच्यामध्ये इन्व्हर्शन हे फिगर्स ऑफ स्पीच असते, हे लक्षात घ्या. नाउ सी with the help of example, slowly followed the river. Here what is the normal word order? The river flowed slowly, but here the normal word order is changed to create musical effect or to create the language more effective. Slowly flowed the river. What is the correct order of this sentence? The river flowed slowly. The correct order is the river flowed slowly. Second example, 10,000 saw I at a glance. The normal word order of words would have been I saw 10,000 at a glance. In our course book, To a Butterfly, in this poem, the examples we came across many examples of inversion. त्यासाठी तुम्ही To a Butterfly या आपल्या 9वीच्या इंग्रजी पाठ्यपुस्तकातील कविता वाचा, त्यामध्ये देखील तुम्हाला अशा प्रकारचे एक्झाम्पल्स पाहायला मिळतील. नेक्स्ट टाइप ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच इज टॉटॉलॉजी. टॉटॉलॉजी, when two words or phrases in a sentence have the same meaning, the figure of speech is tautology. यामध्ये आपण जेव्हा एकाच अर्थाचे दोन शब्द लाईनमध्ये वापरले जातात तेव्हा त्याला टॉटॉलॉजी अलंकार असे म्हटले जाते. तर त्याला पुनरुक्ती अलंकार असं मराठीमध्ये देखील म्हटलं जातं. थोडक्यात या व्याख्येचा मराठीमध्ये अर्थ मी तुम्हाला सांगतो. जेथे एकाच किंवा सारख्याच अर्थाचे वेगवेगळे शब्द वापरलेले असतात तेथे टॉटॉलॉजी असते. म्हणजे शब्द वेगळे असले तरी अर्थ एकच असतो, हे आपण इथं लक्षात घ्यायचं आहे. उदाहरण पहा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. इट वॉज अ कंटिन्युअस अनएंडिंग सॉन्ग. टेल मी which are the two words having the same meaning? Yes, continuous and unending. Both the words have the same meaning, but these two words are used in a same line or in a same sentence. The example of figure of speech tautology. Different words of same meaning are used for the sake of force. तेव्हा त्या वाक्यामध्ये टॉटॉलॉजी हा अलंकार वापरलेला असतो. आणखी काही एक्झाम्पल्स जर तुम्हाला पाहायचे असतील तर काही तोंडी उदाहरणे मी तुम्हाला इथे सांगतो. त्याचं पहिलं एक्झाम्पल म्हणजे आय टू वॉन्ट टू हिअर फेरी टेल्स अँड स्टोरीज फ्रॉम हिम. हिअर टेल्स अँड स्टोरीज हॅव द सेम मिनिंग, बट these two words are used for the sake of force to create the language more beautiful. So tautology is the figure of speech which is very important from the point of examination. Next type of figures of speech is refrain. Refrain means, त्याला आपण मराठीमध्ये रिफ्रेन अलंकाराला एक शब्द आहे त्याला आपण ध्रुवपद असं म्हणतो. तर ध्रुवपद जे आहे कविता किंवा ओळीमध्ये एखादी ओळ प्रत्येक कडव्याच्या शेवटी पुन्हा पुन्हा येते तेव्हा ते रिफ्रेन या अलंकाराचे एक्झाम्पल असते. इंग्रजीमध्ये व्याख्या पहा. when the line repeated at the end of every stanza, the figure of speech is refrain. तेव्हा ते फिगर ऑफ स्पीच रिफ्रेन असते. फॉर एक्झाम्पल, यू स्टार्ट डाईंग स्लोली ही 10वी मधील परीक्षा आहे, कविता आहे. आणि यू स्टार्ट डाईंग स्लोली या कवितेमध्ये यू स्टार्ट डाईंग स्लोली ही लाईन पुन्हा पुन्हा त्या कडव्याच्या शेवटी वापरलेली आहे. म्हणजे तेथे रिफ्रेन हे फिगर ऑफ स्पीच आहे. त्याचमध्ये आणखी रिपिटिशन हे पण अलंकार वापरलेला आहे, हे पण आपल्या लक्षात येईल. सेकंड एक्झाम्पल, ओ गॉड गिव्ह मी व्हेन आय वाईन. इथे देखील ओ गॉड गिव्ह मी व्हेन आय वाईन ही लाईन त्या कवितेमध्ये पुन्हा पुन्हा वापरलेली आहे. तर अशा प्रकारे रिफ्रेन हे फिगर ऑफ स्पीच आहे. तर अशा प्रकारे आपण महत्वाच्या अलंकाराबद्दलची माहिती अभ्यासलेली आहे. त्यासाठी एक फॉर युअर बेटर अंडरस्टँडिंग आय वुड लाईक टू चेक युअर अंडरस्टँडिंग.
तुमचं अंडरस्टँडिंग चेक करण्यासाठी मी एक तिथं काही उदाहरणे दिलेली आहेत. यू हॅव टू आयडेंटिफाय द फिगर्स ऑफ स्पीच युज्ड इन द सेंटेन्स. सी द फर्स्ट सेंटेन्स. Each day brings new beginnings. Tell me, what figure of speech is used in this sentence? Yes, you are right. The figure of speech used in this sentence is alliteration. Here, the sound b brings and beginning. The sound b is pleasingly repeated. Second example, O moon, give me moonlight. Tell me, what figure of speech is used in this line? Yes, you are right. Apostrophe. And apostrophe is used in this sentence because O moon, the poet is directly addressed to the moon. The moon is not present here, but the poet seems to address the moon directly by calling, O moon, give me moonlight. Example number 3. When temptation comes my way, identify the figure of speech used in this line. Yes, you are right. The figure of speech personification is used in this line. Temptation is inanimate object. So temptation is not a living thing and it has given human quality. So the figure of speech is used personification. Number 4. I grew so like my brother that folks go taking me for him. Identify the figure of speech used in this line. Can you tell me? Yes, you are right. Here the simile is used because I grew so like is used to compare the things. Then next example. The camel is the sheep of the desert. Which figure of speech is used in this sentence? Yes, you are right. Metaphor. Two things are compared indirectly in this sentence without using the word as, so, or like. Next example. Decision I must make. Tell me, what figure of speech used in this sentence? Look at the sentence. Decision I must make. Here the normal word order is changed. Yes, you are right. Here inversion, the figure of speech is used because here the normal word order is changed. What is the normal word order? I must make decision. But here the poet changed the normal order to create musical effect. Next example, 7. And when I died, the neighbors came and buried brother John. Here hyperbole. This figure of speech is used. The statement is overstated. The thing is overstated. You know that actually it doesn't happen when someone dies and buried another person. So it doesn't happen in actual word. But here two things are overstated. That's why this is the example of hyperbole. And last one, I too want to hear fairy tales and stories from him. Tell me, identify the figure of speech used in this sentence. Can you tell me? Yes, you are right. Here, tales and stories. These two words having the similar meaning are repeated in the same sentence, and that's why this is the example of tautology. Here with the example of these, you get the idea how to identify the figures of speech from the sentences. विद्यार्थी मित्रांनो, या प्रश्नांची जर उत्तरे तुम्ही अगदी बरोबर दिलेली असतील तर यू गॉट द आयडिया ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच. म्हणजे तुम्हाला या प्रश्नांची जर उत्तरे तुम्ही मनाने जर दिली तर तुम्हाला फिगर्स ऑफ स्पीच हे चांगल्या प्रकारे समजलेले आहे हे लक्षात येईल. पुन्हा पुन्हा तुम्ही व्याख्या वाचा, त्याचा अर्थ समजून घ्या, कविता वाचा, आपल्या 9वीच्या पाठ्यपुस्तकातील ज्या कविता आहेत त्या कविता वाचा आणि त्या कवितांमध्ये ज्या कोणत्या ओळींमध्ये कोणते फिगर्स ऑफ स्पीच वापरलेले आहे ते ओळखा. आणि अशा प्रकारे जर तुम्ही तयारी केली तर तुम्हाला परीक्षेमध्ये, परीक्षेच्या दृष्टीने जर आपण विचार केला तर परीक्षेमध्ये तुम्हाला याचे गुण निश्चितच मिळतील याची मला खात्री आहे.
पुन्हा पुन्हा तुम्ही फिगर्स ऑफ स्पीच साठी प्रॅक्टिस करा. प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट असं म्हटलं जातं. त्या दृष्टीने तुम्ही तयारी करा. मला अपेक्षा आहे की तुम्हाला हा टॉपिक चांगल्या प्रकारे आवडलेला असेल. ठीक आहे. सो shall we stop here? Okay, thank you. We shall stop here. Students, today we learned different types of figures of speech with their definition, meanings, examples. I hope you got the idea how to identify the figures of speech from the poem, from the sentence or from the line. विद्यार्थी मित्रांनो, आज तुम्हाला भाषेचे जे अलंकार आहेत त्याच्याबद्दल माहिती दिलेली आहे. त्या माहितीच्या आधारे पुन्हा तुम्ही पुस्तकातील आपल्या कविता वाचा, वाक्य वाचा आणि त्याच्यामध्ये कोणते फिगर्स ऑफ स्पीच वापरलेले आहे ते ओळखण्याचा प्रयत्न करावा. तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा. थँक यू व्हेरी मच.